I welcome all to the ND Academy topper discussion session with all the ND Academy toppers. Hero of ND Academy. Unexpected ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲು. I'm really happy. Sir, my name is Sagar and I'm from Vijaypur. ನಾನು 15th rank hold ಮಾಡಿದೆ DCT ಅಲ್ಲಿ. I'm in currently RV college. My name is Bharat sir, and I have secured 16th rank in Diploma CET 2023. ಏನೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 25 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಡಿಪ್ಲೊಮೋದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಏನಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ DCT ಅವ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ದಿ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರಿ, ಸೊ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ 1-2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆರ್ವಿ ಮೂರ್ ಹಂಗಾರೆ 3 RV, 2 BMS, 1 AVC. Am I right? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So secured top colleges in Bangalore. Very good. I'm very happy. I'm very happy that you are my part of coaching, first coaching of ND Academy. So ನಿಮ್ಮಗಳ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು RV ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, BMS ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, PS ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. So the first thing is believe in yourself. Second thing is the practice. So try to practice the question paper, and main thing in the DCT is the time management, sir. So what I actually faced in the exams, the reason is that, so try to do the practice before going to give the DCT. So that was the thing. So we have, we used to take the multiple tests from the ND Academy app itself. So that helped us really well to everyone, not only me. The reason is that, so directly sitting in the exam is totally different than before taking the test and practicing, then going to take the test. Put extra effort, I would have scored more. But it is good mark. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಫೇಸ್ ಇಟ್. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇವಾಗ 23rd ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು ನಾನು 19 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 17 ರೈಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್. Correct. So if the student changes this mindset, in ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೈ 5 rank or 10 ranks ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? Sir, sure sir. ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ? ಎನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏನಾನ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವೇ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಯು ಫೇಸ್ಡ್, ಅಥವಾ ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್? ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? I think online is better because we have to go to the coachings where they are located. So it will be time consuming. I preferred online coaching because you can see the videos whenever you want and clarify your session. And there are sessions called doubt clarify session, which you have made, sir. Thank you, sir. For our insight, sir. So because, so it wasn't, we just wanted to know the, however, we are writing it for the first time when we are writing. So we didn't know anything, all the things regarding the DCT and all. So your experience helped us to get the good rank as well as to get the confidence writing the exam. So we are really thankful for that, sir. Thank you. I welcome all to the ND Academy topper discussion session with all the ND Academy toppers. So welcome you one by one. So ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Sir, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ my name is Bharat sir, and I'm from C20 syllabus, and I have secured 16th rank in Diploma CET 2023. Very good. And the mark I obtained in Diploma CET 89 out of 100, sir. So I'm currently in the 3rd semester, triple E, sir. Studying in University of Vishweshwara College of Engineering, UVC, located near KR Circle, Bangalore. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 22. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ RVC ಅಲ್ಲಿ CS ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಕೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, DCT ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 89 ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್. CET ಕೂಡ ಅದೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಒಂದು 89, 83, 88, 89 ಆಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಧನುಷ್? ಎಸ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನುಷ್ ಅಂತ ಸರ್. ನಾನು ಈಗ BMSc ಅಲ್ಲಿ CSE ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಂಟ್ಲಿ 3rd sem 4th sem.
ನನ್ನ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 87%, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 87, ವೆರಿ ಗುಡ್, 91 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 85 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 91 ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿರಾಜ್? Yeah, my name is Viraj Chenmibelio. I have secured 23 rank in DCT. Currently, I'm studying in BMS College of Engineering, Bangalore, in CSE branch. Sir, my name is Sagar and I'm from Vijaypur. ನಾನು 15th rank ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ DCT ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ, So, I'm in currently RV College in ENC branch. Hi everyone. So I'm C15 batch student. So I'm currently studying in RV College of Engineering, and I secured 106th rank by years. ಫಸ್ಟ್ 98 ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. Yes, sir. ಹಾ. Yes. ಹೀರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. Okay, thanks, sir. ಆಗಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Yeah, my name is Nagprasad Naik and I'm from Karwar. So I have done Polytechnic from Government Polytechnic College, Karwar. And I have secured 9th rank in DCET in 2023. I'm currently pursuing Computer Science and Engineering from RVCE, Bangalore. RVC ಇಂದ ಇಬ್ರು ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ. EC ಒಬ್ರು, CS ಒಬ್ರು, BMS ಇಂದ ಒಬ್ರು. Yes, ಇಬ್ರು ಸರ್. currently, BMS ಇಂದ ಇಬ್ರು. ಇಬ್ರು, ಒಬ್ರು CS ಒಬ್ರು EC. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಬ್ರು CS. ಇಬ್ರು Both are CS. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ UEC ಒಬ್ರು. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ RV. ಆರ್ವಿ ಇಂದ 3 ಹಂಗಾರೆ, 3 RV, 2 BMS, 1 UEC. Am I right? ಎಸ್ ಸರ್. Yeah. So secured top colleges in Bangalore. Very good. I'm very happy. I'm very happy that you are my part of coaching, first coaching of India Academy. So welcome you all. So ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೇನು ನಿಮ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ಒಂಥರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಏನು 2024 ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, DCT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿದೆ, ರಫ್ಲಿ 22nd ಜೂನ್ ಬಿತ್ತೆ. ಇವಾಗ 25th ಡೇಟ್ ಇವತ್ತು, ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 27-26 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಏನ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಹೌ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ DCT ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇವಾಗ ಡಿಪ್ಲೊಮೋದ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಏನಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ DCT ಅವ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರಿ, ಸೊ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಫ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತರ, ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ತರ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಬೈ ವ್ಯೂ 1 by 1. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಹಾಕೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಂದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ Nagprasad only. yeah, sure, sir. So talking about the DCET, so I think it is one of the we need to, as a diploma student, so we need to pay attention to the DCET. Sir, reason is that so we will be writing it one time in the year. So after completing the whole 3 years, we will be writing it. So I always used to say to everyone is that they give your 100%. Reason is, if you want to write the DCET once again, you need to wait for 1 year, and most of the time you are not, no one will be waited for that. So once they get the rank, whatever it is, whether it is less or good, they will be joining the engineering. So no matter what rank they are getting. So because I have even seen a lot of people who have already given that DCET, they got less rank. They later on they are suffering, so they are not getting a good college. Later on they are thinking that so we would have done some more effort so that we would have got the good college, good rank, and good secured in a good colleges. But they can't do. They don't have any choice. They just need to go to the colleges what they are getting based on their rank. So that's the reason. First thing is that put your 100%, even if it is possible, give your 200% to the DCET, because consider it as a priority exam in your life. So reason is that so once you get the engineering college, the totally concept will be different. So as the student of the diploma student, what we are thinking, so when we are joining the engineering colleges, we thought that okay, it will be a similar and same like as diploma, so we will be just continuing with that. And however, we have just been we have performed really well in the
diploma itself. So we'll be giving the same kind of we'll be same performing in all the subject and all in the engineering. But when we entered into the engineering, especially in the RV college, is totally different. Okay, Not it's only not every like- college, man, every college same thing only. Not only every college. ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So, I mean, yeah, it will be, but especially in the RV, it's totally different. As why I'm saying this one is that, so in RV we have different kind of a concept. Okay, so not like attending the class, writing internals, and writing its end exams and result. No, that is not like that in RV. So it is totally different. Okay, they have a concept of the experiential learning, like a micro projects and all, and a lot of things they are including, and then you are going to get pass into the each semester. Okay, so I don't know about other colleges, what they have actually, what the rules they are following, but in RV it is totally different. So that's the reason, have a mindset that once you are entering into the engineering, change your mindset. Okay, so don't be in the same mindset what you had in your diploma. No, informing them need to change right now only once they see this video. Yeah, exactly why I'm saying. So if you are changing right now only, so you will be looking the DCT in the same perspective view. Okay, not just like the diploma exam. So it don't consider the exam as just diploma exam. Okay. ಇದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಿ DCT ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾರನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಯಾರನ್ನ? ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, DCT ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಯು ಟೆಲ್? So I think you need to read the book itself. Okay, so the whole syllabus is the important in the DCT. Okay. There is no any kind of a special topic that will appear in DCT. Okay, how you prepared for the DCT? Yeah. So talking about the DCT, I would like to say another two things is that don't only stick with the same resources what you are getting. Apart from that, just look for the other resources as well, because it helped me during my preparation. So what I used to do actually, I was just attending all the classes from the ND Academy. And the good thing about the ND Academy is that the pre-recorded videos what we get after the classes, if you miss the class, or if you are not able to understand during the class, we can go through all the videos that previously happened videos, which will be available in the app itself. So that helped me to understand each concept. Apart from that, I was also looking into the books. Okay, so I think that is also you need to consider as a student, because not only the one resource will help you to, because if you are learning from some person or something, they will be having one particular perspective view. So if you are getting the resources from other as well, they will be having other perspective view. So that will help you to encounter all the problems. Okay, all the way of thinking. So because as any person who is setting the question paper, he will be in another perspective view. So you need to consider all those such conditions and try to prepare for the exams. Okay, I think that helped me, sir, once again. And day and night study. Yeah, so at the end, one thing is that no matter what you do, or from where or how you are just doing everything, like anyone will help you to learn or teach, or anyone can give the support, but at the end your effort is going to be the matter. Okay. So no matter what, so that is, I mean, you need to put 100%, sir. Sagar, you got 15th rank in India Academy. Okay, ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಓದಿರೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರಿ? ಇಂಡಿಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ? One thing, sir, so I would like to add here, so Sagar and me are in the same room right now, sir. ಸೇಮ್ ರೂಮ್? Even yeah, so he's sitting beside me. No man, why you are deriving different camera? Come to same camera only, no? Okay, sir. ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದ್ರಪ್ಪ, ಅದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಇಂಡಿಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಸರ್ 16th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀರಪ್ಪ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ, 1 by 1 ಬರ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡಿ, ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ DCT ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್, ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್, ಈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರೌಂಡ್ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಂಗೆ 3 marks ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
So what it is and how it is going step by step. So don't mug up things as it is. So try to analyze things. ಸೊ ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಿ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು 80% ನೀವು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ I followed elimination method, sir. This is one of the most important, sir. Elimination method. Thank you. Answer. Even though we know the answer, first try to eliminate the wrong answer first. So ಇದರಿಂದ ನಾನು from 1 to 100, sir, I followed the same technique, sir. So very good. First thing is, sir, maths part ನಾನು G ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ maths ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, sir. So next ನಾನು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಂದೆ, ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಮೇನ್ ಅದೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 10 ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಟೋಟಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನನಗೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅದಾಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆತರ. ಅದೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇಂಟು ದಿ ಡೇಂಜರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ working very much hard. We should have hard working mindset. So now we should be a fast learner and our mindset ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಲೋಕ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ಅ ಗುಡ್. ಎಲ್ರು ಏನೋ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಎನಿಮಿಗಳ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಸೊ ಈ ತರ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಒಂದು ಗುಂಪು ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೂಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ವೆನ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎನಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಲೇಜ್. Okay. Sagar, according to you, what is the best score a student can expect DCT li? From your coaching side, they may expect around 5, 4. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಪ್ಪ. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು? ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ? ಎನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾನ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ವೇ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಯು ಫೇಸ್ಡ್, ಅಥವಾ ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್? ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? I think online is better because we have to go to the coachings where they are located. So it will be time consuming. I preferred online coaching because you can see the videos whenever you want and clarify your session. And there are sessions called doubt clarify session, which you have made, sir. They are really helpful for students who have doubts. So I think if anyone wants to have the good ranking, they may have to get above the 85. 85 according to is the best score what you are preferring. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 85 ತಗೊಳ್ಳಿ, 85 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ರೈಟ್? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಮಾಡೋ ಪಾಠನ ಒಂಥರ ಕತೆ ತರ ಕೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇನೆ ಒಂದು 85 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 20 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ 20 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 80 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 80 ಎನಿಥಿಂಗ್ 80 ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್, ರೈಟ್? ಸೊ 80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದೇ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಂದಕ್ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು.
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಓದ್ದೆ, ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಇದ್ದಂಗೆ ಓದಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಪಿಟಿ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಪಿಪಿಟಿಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿನ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪಾಠ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ನ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದ್ 85 ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ವಿರಾಜ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೇರ್? Yeah, so just for the maths, just prepare like do some practice sessions, like solve the questions according to. I made a mistake that I went out of the concept which were not there in the DCT. That is what I made. The thing. ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾನು ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸುಮಾರು ಜನ ಡೌಟ್ಸ್ ಸರ್, ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಇದು ಬರುತ್ತಾ, ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೂ ಇದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ DCT ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? Like if I would have put extra effort, I would have scored more. Like yeah, but it is good mark. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಫೇಸ್ ಇಟ್. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇವಾಗ 23rd ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು ನಾನು 19 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 17, ರೈಟ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್. Yeah, correct. So if the student changes this mindset, in ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೈ 5 rank or 10 ranks, definitely. Do you agree? Yeah, sir. Sure, sir. Like I made I put efforts last 1 month before, like 1 month before the DCT. If I was preparing before, then it could have helped me more. That is what right now, just change the mindset. Like if you have the different mindset in diploma, just completely change for the DCT and engineering. If you keep the same mindset in the engineering, it is way too difficult to survive in the engineering. M3, M4 are way too difficult as compared to a diploma. Like we learned the maths in diploma. So the changing mindset is way like too much required. Hard work mainly. No need to waste time. That's the main thing, right? And we have online and offline coaching. Online is far better, because like if you took offline coaching, you have to travel. There will be, if you are taking out of your city, then there will be travel expenses, then plus accommodation, everything you will get. Also the traveling time will be like wasted. So rather take online coaching. Also you'll get like for the DC, like this course helped me a lot. Like I got recorded sessions, everything. I can revise again and again if I want to watch those videos. If I haven't doubt, again I can clarify with the faculty, means who are teaching the course. It was too good for me. ಧನುಷ್, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು? ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು? ಹುಡುಗರು ಯಾವ ತರ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ? ಸರ್, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ 1.5 to 2 hours ಡೈಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೇನು 2 to 3 weeks ಇರೋವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಪೇಪರ್, ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಟೈಮರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ರಾ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ರಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ND ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ, ಸರ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅವ್ರು? ಇವಾಗ ND ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3 weeks 4 weeks ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ತುಂಬಾ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 weeks ಅಪ್ಪ, ಇವಾಗ 4 weeks ರಫ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರೇ, ನನ್ಗನ್ಸ್ದಂಗೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ನೀವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಯು ಗಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? So what I would like to say for the people who are about to write DCT 2024 is, so yeah, we'll have to attend the class regularly, so which I didn't do because I was in a job. I just took 15 days of leave and then started training.
So the recorded classes helped me in doing all these things. So and the materials which you provided was wonderful for the preparation. The quiz and all was super helpful for us. So and the paper turned out to be the same like you expected and the way you trained us. So yeah, it was a wonderful experience for the first time in India Academy, and we have to, for sure, we'll have to give a 100% while studying. So this is what I would like to say for the people who are about to write. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವಿತಿನ್ 100 ಬರೋವರೆಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ಬೈಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಅಲ್ವಾ ನಾಗ್ ಪ್ರಸಾದ್? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಏನೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 25 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ 1 to 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್? Okay, so first thing is I would like to say believe in yourself. So not like that only others can do. We always do think that so it is not possible from our side. Okay, so we can't do that. The other people who are real, they are really good. We always think that. So the first thing is believe in yourself. Second thing is the practice. So try to practice the question paper, and main thing in the DCT is the time management, sir. So what I actually faced in the exams. The reason is that so try to do the practice before going to give the DCT. ಆ ಟೈಮರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, that help you a lot, right? I think. Exactly, sir. So that was the thing. So we have, I mean, we used to take the multiple tests from the India Academy app itself. So that helped us really well to everyone, not only me. The reason is that so directly sitting in the exam is totally different than before taking the test and practicing, then going to take the test. So time management will help you with that one. So if you are taking the multiple MCQ before entering into the DCT also. So that what that is the main thing what I just wanted to tell to everyone. Second thing is that do as much as practice, and yeah, so all the best to all. Do well. Sagar, Yes, sir. So man, from your end to the students, your juniors. one thing is you have to put a efficient effort for your DCT. If you can't, you may not get the good score. And the second thing is when you are writing an exam, you don't have to feel like it's too easy. I can easily get 1 mark, 2 mark, and 90, above 90, like this. So I got overconfidence on myself. So this is what I like to share. Okay, a small tip so that it will help them. Yeah, so like if we have like 20-25 days are left for the DC, just set the timer according to the DCT exam and solve the sample question paper, so that you'll get how much speed is required to solve the questions accordingly. So you'll be confident in the actual DCT exam to solve the question paper. So need to attend all the tests in the app. That's the one main, right? Yes, sir. ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅಟೆಂಡೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಟೆಸ್ಟೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್? It is according to the test available, According to the syllabus. model test. Yeah, it is according to the syllabus, and it is very helpful. Just focus on the content which is there in the ND Academy, and you'll get a good marks for sure. ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 90 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 90 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಂದಿರೋದು 60ರಿಂದ 70 ರಫ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 70-75 ಬಂದಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅರೌಂಡ್ 70-75 ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ 95 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ದ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ. ಯಾರೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಅದೇನ್ರ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಹೇಳಿ, ಹೌ ಯು ಸಾಲ್ವ್ಡ್, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. Okay, as I already mentioned, so if you are taking the test before the DCT, consider that you are taking DCT right now only.
Okay, so don't think that you are giving a practice test. So that is the main thing. I mean, if your time management, not only the time management, so the concentration as well. Okay, when you are actually giving the exam, we will be in a kind of a situation that what exactly happens, we don't know. So what question paper, what question they may ask, or how I'm going to put the, going to mark the answer and all. So take the each exam. Okay, not only the one test, take multiple tests as a DCT only. So put the 3 hour, sit in a proper way and in simple room, no one will be entering like that, and prepare yourself and take the test for 3 hours without taking any break or looking into anywhere. Okay, so and after that check your result. So don't be worried about the result. Okay, so that is what many people are not taking the test, because they will get to know what result they are going to get in the right now only, right? If it's a practice test in the app itself, it will show your result there only. So most of the people don't want to see that. So that is the main problem for everyone. They don't want to see themselves as demotivated, something like that. They will be getting a less marks in the test and all. So don't do that. No need to worry about the if you are getting a less marks also. So if you are getting less marks right now, so in the same you will be continuing in the DCT as well. So that's the reason you are need to take the practice test as much as possible. Okay, so that's why give much importance to the test. Okay, like a practice test, and take all the tests which is provided by the sir in the ND Academy app itself. And I don't think you don't need more any other resources for the test all the things, because it's enough. But cover all the subject and take more tests. Okay, and give it in a proper manner, not like that looking into the solution in somewhere or searching into the Google and all like that. So take it in a proper manner, sir. So they must take it as like DCT only. Okay, thank you for the views. So one thing is everyone should revise as much as the possible. Try to revise it two times, 3 times, and in last 1 week, try to solve too many question papers. Last ಈಗ 1 month ಓದಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಸೊ in 1 month ಅಲ್ಲಿ 2 weeks ನೀವು just revise ಮಾಡಕ್ spend ಮಾಡ್ರಿ, and another 1 week you have to solve question papers. Maximum question paper ನೀವು attend ಮಾಡ್ರಿ, so it will help you in DCT. So that's it, sir. Okay. Prajwal will give, sir. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನಿನಗೆ ಸರ್ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಯಾರು ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ 4 ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ 4 ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವರೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ 4 ದಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ನಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳು. ಹೇಳಿರೋದ್ ನೀನು ಸರ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓದಕ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ಅದ್ ಬರ್ಲಿ ನಿನ್ ಬಾಯಿದ್ದ. ಅದೇ ಸರ್, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಡೋಂಟ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಕಿಂಗ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಅಲ್ವಾ 1 month ರಫ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದೀರಾ, ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗ LMR PPT ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವಾಗ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಲ. ಇನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 1 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ 1.1, 1.2, 1.3 ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. 1.1, 1.1, 1.2. ಸೊ 1.2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 1.2 ಮೇಲೆ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 1.3 ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 1.3 ಬಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ? ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಈ ತರ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹುಡುಗರಿಗೆ? ಅದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ಎಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? Really good thing, sir.
because topic wise questions means they come to know what kind of questions they will get in DCT on this topic. So they get to know how to prepare for this topic. So what kind of question they have to solve like this. ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗಳ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು RV ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, BMS ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, PS ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನ್ DCT ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಇಷ್ಟನಪ್ಪ, 85 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 75 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ. 80 ಎಬೋ ಬಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. 85 ಬಂತ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ಎಬೋ 85 ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೋನಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಬೋ 85 ಬಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20, ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದೋ 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 85 ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ 90 ಬಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ 200 or 300 ರ್ಯಾಂಕ್, ಅದರಿಂದ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಇಂಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಗಿವನ್ ಎ ಗುಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಆಲ್, and I would like to be part of a first batch for you people as a guide and a mentor. Okay, so thank you all for attending. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹುಡುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮಾಡಿದ್ನಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. And thanks for watching and thanks for being a part of India Academy. Yeah, once again, sir. So like really Thank you, sir. for our insight, sir. So because so it wasn't, I mean, we just wanted to know the however we are writing it for the first time when we are writing, so we didn't know anything, all the things regarding the DCT and all. So your experience helped us to get the good rank as well as to get the confidence writing the exam. So we are really thankful for that, sir. Thank you. Okay, thanks ಅಪ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ. Thanks for joining. Thank you, sir. Thank you, sir. So, thank you, sir.